Okay. So, by the way, last time I'm curious, we did mean, median mode, which are mode of centrality, right? Centrality, measure rather, measure, right? Measure of centrality. And in this case, we also looked at measure of dispersion, right? Just like let's say variance. What is variance? Variance for me. To quickly one, what I variance for it's the average square distance, right? Average square distance of the points from the mean. I mean by that the points equal average square distance is the variance, right? Variance and this square root for example. Thank you, Larry. This is square root variance. We have this standard deviation. Standard deviation. There is a standard deviation there, right? Standard deviation. So just to go further with that. By the way, there's this is my course note on my side. So which I have shared. I enjoyed the formula. It's in the Google Classroom. That's this let's say story on Google Classroom. Okay. So maybe share the cool document. By the way, bati chip so if bati ga say mobile data on class continue. Bati jana so no. Okay, so let's see. Yes, right. It's my lesson notes one. Lesson notes code for PDF lesson notes. And this was a statistical concept. So let's see. Okay, so statistical concepts very much yeah correlated. Not here. As I mean, covariance. Right? What is covariance? Okay, so covariance when we given covariance last time I mentioned variance you know what the variable okay? There's just one variable. But covariance like co means together. Like co means something say and cooperation, right? When I say co when you take data, right? When you say right? How two variables vary together, right? Okay, just go how they vary together, right? The covariance, right? So it's the end. Covariance is the measure of how much two random variables vary together, right? It is similar to excuse me. It is similar to variance. Variance tells you how a single variable varies, right? Whereas covariance tells you how two variables vary together, right? This company no derivation of them, right? Let's say we have this mm, two variables. Say two variables. Now let's say they're called x and y. Okay? X or y data variables, for example. Okay. Okay. So let's see. Okay. So let's say we have two variables. There are variables like it's x or variables and y. Right? Okay. And then our data say what's this one? Let's see. Our data is say right? For example, right? That is this. Chart, एकदम simple का है हामीले chart है we have for you cross भनेको chart र data है हरेक data कतिवटा दुईवटा component छ x component अनि y component छ हैन so two dimension चाहिँ के two dimensional data है two dimension पछि हामीले high dimensional data भन्ने कुरा गर्छौँ so this is a two dimensional data okay so let's see how these two variables है x and y vary together है यिनीहरू कसरी vary गर्छ है how they vary together भन्दा यसमा सबभन्दा पहिले के गर्ने भन्दाखेरि यो हरेक पोइन्टको छ नि के गर्ने भन्दाखेरि we take the mean of that so के भन्छ भन्दाखेरि so let's give them names है यिनीहरूलाई नेम दियौँ उनीहरूलाई नेम कसरी दिउँ भन्दाखेरि let's call this one x1 y1 है x1 y1 त्यस्तै गरी let's call this x2 y2 अनि this one x3 y3 र x4 y4 है ओके यो चारवटा पोइन्ट्सहरू छ भनेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब यसको दुईवटा कम्पोनेन्ट छ हामीले प्रोजेक्सन गर्ने क्या यहाँनिर के गर्नु भन्दाखेरि लेट्स प्रोजेक्ट है यहाँबाट के गर्ने भन्दाखेरि ल हरेकको एक्समा प्रोजेक्सन के त भन्दाखेरि नाउ दिज आर द प्रोजेक्सन्स है दिज आर द प्रोजेक्सन्स है प्रोजेक्सन्स अन्टु द एक्स एक्सिस है प्रोजेक्सन अन्टु द प्रोजेक्सन भनेको के भन्दाखेरि
यो पोइन्टबाट तल होइन लाइन गर्ने प्रोजेक्ट गर्ने ताकि यो चाहिँ 90 डिग्री है हरेक चाहिँ यहाँ इट मेक्स एन एङ्गल अफ 90 डिग्री अर होइन राइट एङ्गल with the x axis right so those are called projections मैले हरियो लाइन ताने नि those are projection अनि यो प्रोजेक्सन गरेपछि यो पोइन्ट्सहरु कहाँ पर्न आयो भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट यहाँ पर्न आयो पोइन्ट यहाँ पर्न आयो अर्को पोइन्ट यहाँ अनि अर्को चारवटा पोइन्टहरु आयो नि अनि यसको के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ भेरिएन्स जस्तै गर्ने कि भेरिएन्स जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि अब यसको सबभन्दा पहिला मिन निकाल्ने है एक्स को मिन है जुन एक्स प्रोजेक्सन छ नि अब यो चाहिँ एक्स प्रोजेक्सन तलको हरियो क्रस गरे नि दिज आर द एक्स प्रोजेक्सन्स अफ द डेटा हैन भनेपछि अब यसको के गर्ने भन्दाखेरि यतिको मिन निकाल्दाखेरि समय अराउन्ड हियर है यहाँ बिचमा पर्न आउँछ नि है यसलाई हामी के भन्नु भन्दा यसलाई एक्स बार भन्नु है एक्स बार भनेको मिन अफ एक्स है यो एक्स कम्पोनेन्टको मिन है यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि mean mean of the x components है mean of x is x bar है so त्यस्तै गरी हामीले यता y मा पनि प्रोजेक्सन गरौँ है सिमिलरली हामीले के गर्नु भन्दाखेरि लेट्स प्रोजेक्ट onto y है y मा प्रोजेक्सन गर्दाखेरि यसरी भयो हैन यसरी भयो यो यहाँ आयो एन्ड यो यहाँ आयो भनेपछि हाम्रो यो एउटा y कम्पोनेन्ट त्यहाँ यो एउटा यहाँ छ हैन है यसरी चारवटा y आए है चारवटा y आए त्यहाँ पनि हामी के गर्नु भन्दाखेरि लेट्स फाइन्ड the mean है mean of y maybe somewhere around here है त्यसै हामी के भन्नु त्यसलाई y bar है because that's the mean of the y components है ओके अब हामी के गर्ने भन्दा अब चाहिँ अस्ति भेरिएन्समा गरे जस्तो है भेरिएन्समा गरे जस्तो हामी के गर्नु हरेक पोइन्टबाट त्यो मिनसम्म डिस्टेन्स निकाल्ने के हरेक पोइन्टसँग मिनसम्मको डिस्टेन्स है भनेपछि फर एक्जाम्पल दिस डिस्टेन्स यो एउटा डिस्टेन्स छ अर्को डिस्टेन्स अर्को चारवटा डिस्टेन्स आयो त्यस्तै गरी वाइमा पनि डिस्टेन्स फ्रम द मिन है हरेक पोइन्टको डिस्टेन्स फ्रम द मिन है यो एन्ड हियर है डिस्टेन्स फ्रम द मिन ओके अनि के गर्ने भन्दाखेरि तिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने के भनेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसमा के गर्ने भन्दाखेरि xi minus x bar है ओके xi minus x bar गर्ने multiplied by xi sorry not xi yi है अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई जेनरलाइज पछि गरौँला हामी पहिला स्पेसिफिकमै है स्पेसिफिकमै हामीले हरेक पोइन्टको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले हरेक पोइन्टको लागि जस्तै x1 minus x bar x1 minus x bar जुन यो डिस्टेन्स हैन यो डिस्टेन्स है दिस डिस्टेन्स टाइम्स y1 minus y1 है ओके ओके सो छुट्टा छुट्टै ओके x1 भनेको projection of that point onto x y1 भनेको चाहिँ projection of that onto the y-axis है ओके यसरी यो मल्टिप्लाई गरिदियो है यो गर्यो प्लस त्यस्तै गरी नेक्स्ट वान के भयो x2 minus x bar times y2 minus y1 यसरी गर्दै जाने हरेक पोइन्टको लागि प्लस x3 minus x bar times y3 minus y bar है त्यस्तै गरी फाइनली हाम्रो चारवटा मात्र पोइन्ट्स छ हैन x4 minus x bar times y4 minus y bar है यसरी है ओके सिम्पली यति है यसलाई सबैले जोड्यो हैन अनि यो जोडेर अनि यो सबलाई है वी डिवाइडेड बाइ द नम्बर अफ पोइन्ट्स के छ 4 हैन दैट्स इट दैट इज कॉल्ड कोभेरियन्स है यही नै हो कोभेरियन्स भेरी सिम्पल छ है अब यसको जेनरल फर्मुला के त है लेट्स सी यसको जेनरल फर्मुला है जेनरल फर्मुला भनौँ है फर्मुला फर कोभेरियन्स है कोभेरियन्सको जेनरल है यसैको जेनरल फर्म भनौँ न है भनेपछि लेट्स से कब है लेट्स कल इट कब कोभेरियन्स अफ x and y is equal to के भयो त भन्दाखेरि कोभेरियन्स अफ x and y is equal to can you suggest के होला based on what you have seen up there 1 by n. Okay, 1 by n, very good. Summation I
Summation Summation, yeah. I is equals to 1 to n. And 1, yes, 1 to n. X minus xi minus x bar. I minus x bar. Very good. Yes, Sunny. Yi minus y yi bar. minus y bar. Yeah, excellent, excellent. Hey, very good. Thank you. Hey, see, this is covariance. Hey, this is covariance. Hey, covariance to general formula. Hey, very simple, easy to derive. Hey, very easy to derive. Okay, and अब यसको significance पनि म बताउँछु है यसको significance होइन है Okay, so this is covariance. Covariance ले के दिन्छ भन्दाखेरि अब normally के हुन्छ यसको sign is more important है so covariance मा sign is very important है यदि तपाईको यस्तो हुन्छ अब यो चाहिँ बुझिहाल्यो pretty much हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो डेटा यस्तो छ भने जस्तै हाम्रो यसरी अपवर्ड ट्रेन्डिङ छ है यस्तो खालको लेट्स से हाम्रो डेटा के छ भन्दाखेरि यसरी यसको ट्रेन्ड लाइन खिच्दाखेरि यसरी अपवर्ड ट्रेन्ड है अपवर्ड स्लोप छ है यो जुन ट्रेन्ड लाइन रातो सेन्ट्रिक है त्यसलाई हामी के भन्छ ट्रेन्ड लाइन द्याट इज द ट्रेन्ड लाइन अर बेस्टेड लाइन है ओके त्यो बेस्टेड लाइन अर ट्रेन्ड लाइन के छ भन्दाखेरि इट हेज अ पोजिटिभ स्लोप है यसको के छ पोजिटिभ स्लोप छ नि त है त्यो छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि भनेको covariance positive. So, यो केसमा के हुन्छ हाम्रो covariance positive हुन्छ है ओके अब नेक्स्ट केस है त अर्को केसमा लेट्स से हाम्रो डेटा चाहिँ यस्तो खालको छ है ओके यस्तो खालको छ भने के हुन्छ त भनेपछि हाम्रो covariance के आउँछ इक्वल टु नेगेटिभ आउँछ है नेगेटिभ यस्तो केसमा पोजिटिभ हुन्छ है पोजिटिभ covariance positive हुन्छ यस्तो खालमा यदि नेगेटिभ स्लोप छ भने covariance हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ है अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेटा यस्तो हुन्छ है ओके अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओके सो हाम्रो डेटा कहिलेकाहीँ यस्तो pretty much है हाम्रो चाहिँ जुन ट्रेन्ड लाइन छ त्यो फ्ल्याट हुन्छ यसको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले x चलाउँदाखेरि y चल्दैन है जस्तै यो केसमा के भयो यो पहिलो जस्तै यसलाई a भनौं यसलाई b भनौं अच्छा अच्छा यो केसमा के भयो भन्दाखेरि या द स्लोप इज 0 यस दैट इज करेक्ट है त्यसमा कोभेरियन्स है कोभेरियन्स चाहिँ के हुन्छ है कोभेरियन्स या 0 हुन्छ है कभ चाहिँ 0 हुन्छ है कोभेरियन्स 0 हुन्छ नेगेटिभ यसमा मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ covariance positive कति बेला मतलब त्यसको मिनिङ इन्टरप्रिटेसन के भयो भन्दाखेरि x लाई हामीले बढायो भने y पनि बढ्छ है covariance positive भनेको कस्तो केसमा हुन्छ भन्दाखेरि if you increase x y will also increase है ओके अनि covariance negative कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि if you increase x y decreases है ओके increase x y decreases अनि covariance 0 हुँदाखेरि तपाईले x लाई तपाईले चलाउँदाखेरि y मा के पनि असर पर्दैन means y does not change right okay so this is covariance so the next के छ भन्दाखेरि अब यसैबाट हामीले more importantly we'll look into correlation is more useful भनेको छ है अब यसैबाट अब next progression के हुन्छ भन्दाखेरि it's called correlation है correlation ले के हुन्छ भने खाली covariance चाहिँ एउटा sign को लागि हो हैन sign अनि प्लस हामीले कोभेरियन्स गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम कोभेरियन्स हामीले कोभेरियन्सबाट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कोरिलेसन निकाल्न सकिन्छ है कोभेरियन्स युज गरेर हामी कोरिलेसन भन्छौँ हामी है अब त्यो कोरिलेसन बारे कुरा गर्छौँ है यो सबै मैले यहाँ लेखेकै छु मैले यहाँ कोड पनि लेखेको छु है यु क्यान सी दैट यहाँनिर सबै छ यसमा मैले है सो यसमा यो फर्मुलै डिराइभ गरेर है यो फर्मुलालाई मैले पाइथन कोडमा लेखे मात्रै है ओके सो भनेपछि कोभेरियन्सको फर्मुला के भयो भन्दाखेरि जुन अब त्यसमा पनि स्याम्पल र पपुलेसन कोभेरियन्स दुईटा हुन्छ है सो लेट्स क्विकली डु द्याट जस्तै स्याम्पल कोभेरियन्स के हुने भन्दाखेरि जस्तै कर्भ xy है xy स्याम्पल हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 1/n-1 स्याम्पल हुन्छ है n-1 ले डिभाइड गर्यो है that is summation I equal to 1 through n अघि लेखेकै हो यो हैन xi minus x bar xi minus x bar times yi minus y bar है यो छ नि ओके यो बार भनेको चाहिँ मिन है
Okay, but it's my keyboard 90. Now, if we use this, then this is keyword 90 sample. Right? Using keyword sample covariance. Right? But it's a short time really. If we use or, right? Or we can use 1 over n, which in this case, 1 over n with I given to the idea is keyword population. Right? It's keyword population covariance. Right? You kill divide n minus 1 divide sample covariance by n divide it's a population covariance. Right? Okay, this is covariance. Right? About covariance, let's take this idea further. Right? Okay, so covariance is it's you know it's good, right? It's good, but it doesn't show the strength of relationship. Right? Covariance covariance is good, but covariance strength of relationship they have. How strongly related are they? It is two variables. Got the strongly related. Right? To say that. त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई अर्को एउटा मेट्रिक चाहिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज कल्ड कोरिलेसन है सो कोरिलेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि correlation gives you the strength of a relationship, right? Plus the covariance of information पनि आउँछ है तपाईको हैन तपाईको x बढाउँदाखेरि y को रेस्पोन्स के हुन्छ है त्यो त छँदै छ है x बढाउँदा अथवा x घटाउँदाखेरि त्यही अनुसार y मा के चेन्ज हुन्छ मतलब के रेस्पोन्स के हुन्छ है त्यो इन्फर्मेसन त कोभेरियन्सले दिन्छ है त्यही इन्फर्मेसन कोरिलेसन पनि दिन्छ है किन साइन हो साइनबाट हैन प्लस त्यसले एक्स्ट्रा के दिन्छ भन्दाखेरि इट सोज यु द स्ट्रेंथ अफ रिलेसनशिप है अब त्यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि लेट्स क्विकली डाइभ इन्टु त्यसलाई हामी के भन्छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छौँ के है त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कोरिलेसन correlation right correlation coefficient okay correlation coefficient त्यसलाई Pearson coefficient right? Pearson's correlation coefficient पनि भन्छ है अब यसलाई correlation coefficient so core है यसलाई core है correlation core है core of xy correlation between x and y is equal to के हुन्छ भन्दाखेरि covariance है यसको very simple छ okay so covariance of x and y right? Correlation of x and y equal to covariance of x and y divided by the standard sigma sigma भनेको standard deviation right? Normally standard deviation हामी sigma ले denote गर्छौँ right? Sigma of x right times sigma of y okay so so this is the formula के हुन्छ correlation को correlation of x and y is equal to covariance of x and y divided by sigma of x times sigma of y है sigma भनेको चाहिँ standard deviation of x sigma of x sigma of y भनेको चाहिँ standard deviation of y है okay so now यो गरेपछि हाम्रो correlation निस्किन्छ है अब यो correlation निस्केपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो correlation को के propertiesहरु बताउँछु correlation के हुन्छ भन्दाखेरि यो correlation first thing के हुन्छ it is between थाहा छ हजुरलाई थाहा छ कति विकटसम्म हुन्छ correlation को value -1 to +1 right +1 yes +1 है -1 to +1 हुन्छ okay let's go के हुन्छ भन्दाखेरि so it's in the range it's in the range it's in 0 भनौं -1 to +1 है correlation coefficient को है correlation coefficient को यसको के हुन्छ यसको value is between -1 to +1 है okay okay यो range यति नै यसको range हुन्छ okay भनेपछि अब let's see अब जस्तै -1 हुँदा के हुन्छ for example है so हाम्रो यदि correlation coefficient -1 छ भने ग्राफमा कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ जस्तै -1 केस हेरौँ है -1 कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि something different let me use a different color okay so let me draw I don't know 1 2 3 4 5 वटा गरौँ है मैले 5 वटा ग्राफ गर्छु है अलिकति सानो भयो है yeah okay मैले 5 वटा ग्राफ ड्रा गर्छु and see let's see how correlation looks like or यस्तो correlation है कस्तो हैन okay so let's see
let's see. Let's start with the leftmost one. है ल यस्तो छ हाम्रो डेटा चाहिँ यस्तो छ है it's like this. Okay, एउटा यो छ अर्को चाहिँ let's say है something like that है something like that है यस्तो छ अर्को चाहिँ छ यस्तो खालको छ अनि अर्को चाहिँ छ let's say यस्तो है अनि अर्को चाहिँ छ यस्तो खालको छ है भनेपछि अब यसको सबैको ट्रेन लाइन भनौँ है त ट्रेन लाइन बनाइदियो सो रातो है ट्रेन लाइन चाहिँ यसको दिस इज द ट्रेन लाइन हैन अनि यसको ट्रेन लाइन चाहिँ लेट्स से यस्तो खालको छ रेड ट्रेन लाइन छ यो चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ यस्तो छ अनि यो चाहिँ यस्तो छ है ओके those are the train lines है train line TREND trained line है train line okay so अब सबभन्दा लेफ्ट छ नि let's name them है उनीहरूलाई म number दिन्छु है let's call it number 1 number 2 number 3 number 4 and number 5 hey okay हजुरहरूले can you try this number 1 को correlation कति हुन्छ होला नेगेटिभ हुन्छ होला हजुर नेगेटिभ यस सर हजुर नेगेटिभ कति हुन्छ होला हजुर माइनस कति हुन्छ होला त्यो भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि y को चाहिँ ड्रास्टिक हुने भएर हुन्छ रिलेसनशिप जस्तै 1 को छ नि 1 को perfectly lined up छ के डेटा perfectly lined up in a straight line है त्यो केसमा कोरिलेसन कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको नेगेटिभ 1 है त हजुर भन्नुभयो है भन्नुभयो ओके यसको कोरिलेसन नेगेटिभ 1 हुन्छ है ओके ओके अनि 2 को अराउन्ड है अराउन्ड कति होला जस्तै 2 को अन्दाजी जीरो नेगेटिभ तिर सर जीरो को नेगेटिभ जीरो या -1 to 0 -1 to 0 सर को बीचमा त्यो नि जीरो कै नजिक होला तर नेगेटिभ भ्यालु Yes, that is correct. Yeah. Let's say 0.6 है मैले just roughly 0.6 है म अहिले ग्राफमा देखाउँछु म यो प्लट गरेर है प्लट गरेकै छ म त्यो देखाउँछु अनि 3 को कति हुन्छ होला 3 को चाहिँ 0 हुन्छ of course अनि 4 को चाहिँ around positive yes let's say 0.5 0.6 somewhere around there है अनि लास्ट को 5 को 1 हुने भयो yeah 1 yeah see हैन भनेपछि अब यो के देखियो भन्दाखेरि अब -1 भनेपछि के भयो भन्दाखेरि स्ट्रङ्गेस्ट नेगेटिभ रिलेसन है कोरिलेसन रादर है स्ट्रङ्गेस्ट नेगेटिभ कोरिलेसन है नेगेटिभ है दिस नेगेटिभ कोरिलेसन छ एन्ड द्याट इज द स्ट्रङ्गेस्ट भनौँ स्ट्रङ्गेस्ट दे आर पर्फेक्टली लाइन्ड अप है त्योभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट भनेपछि जति हामीले एक्समा स्लाइड चेन्ज गर्छौँ उता वाइमा पनि करस्पोन्डिङली त्यो चेन्ज हुँदा त्यो रेस्पोन्स दिइहाल्छ कि उसले hey okay so it's very strong hey that is the strongest but in the negative direction negative side hey 0.6 मा जस्तै 2 को हेर्नु 2 को केसमा के भयो भन्दाखेरि it's not too strong the strong side यो चाहिँ अलि विक तिरै छ विक साइडमै छ है छ त्यहाँ नेगेटिभ कोरिलेसन चाहिँ छ तर it's not strong है it's around not so good है not so strong है not so strong 3 मा त no correlation है 0 भयो चाहिँ there is no correlation भने x चलाउँदाखेरि y मा के रेस्पोन्स चाहिँ आउँदैन है अनि त्यस्तै गरी नम्बर 4 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामी अब पोजिटिभतिर गए है पोजिटिभ डाइरेक्सनमा गए भन्दाखेरि there is positive correlation but it's not so strong है त्यति स्ट्रङ मानिँदैन यसलाई है जति त्यो लाइनको त्यो पोइन्ट्सहरू जति लाइन त्यो जुन ट्रेन लाइनको नजिक हैन त्यसमा लाइन अप हुन्छ जति नजिकमा लाइन अप हुन्छ जति छित्रिन्छ हैन त्यो छरिन्छ लाइनबाट त्यो ट्रेन लाइनबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो विकर एन्ड विकर है त्यति विकर हुन्छ जति लाइनको नजिक हुन्छ पोइन्ट्सहरू त्यो ट्रेन लाइनको त्यति स्ट्रङ हुन्छ भनेपछि अब नम्बर 5 मा के भयो भन्दा वी हेभ द स्ट्रङ्गेस्ट है स्ट्रङ्गेस्ट पोजिटिभ कोरिलेसन है ओके सो दिस इज कोरिलेसन है कोरिलेसन भनेको यो भयो okay so let's see okay which is here let's go so this is correlation right here right? This is the formula and you see a formula is मैले चाहिँ
I put it in a covariance है यो सबै यो जुन मैले यहाँ गरेको छु नि यिनीहरू भनेको त्यही त्यो फर्मुलालाई लिएर म्यानुअली गर्दाखेरि के आउँछ र हाम्रो लाइब्रेरी है लाइब्रेरी युज गर्दाखेरि के आउँछ है ओके सो त्यसै मैले त्यो देखाएको छु जस्तै हामीले अब नम्पाई पढिसकेका छैन but we are gonna start maybe today or tomorrow जस्तै एनपी भनेको numpy.com है यो चाहिँ लाइब्रेरीले गर्ने कुरा भयो होइन लाइब्रेरीले होइन क्यालकुलेट गर्ने अनि यसैलाई हामीले अब यसरी आफ्नै फङ्सन लेखेर यसमा त्यो फर्मुलालाई हामी इम्प्लिमेन्ट मात्रै गरे हो कि त्यो गर्दाखेरि वी गेट सेम आन्सर है गेट सेम आन्सर है ओके अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले np.com गर्दाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि यसरी दिन्छ यसरी एरे दिन्छ है यो चाहिँ हामीले अब हामी यस्तैमा डिल गर्छौँ है very soon we'll deal with arrays like these and more complex arrays right जस्तै यो चाहिँ एउटा this is a two-dimensional array हो है two-dimensional array जस्तै अब हामीले np.com गर्दाखेरि कोभेरियन्स निकाल्छ कि x र y को कोभेरियन्स निकाल्छ अनि कोभेरियन्स निकाल्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ ग्रिड फर्ममा दिन्छ है ग्रिड इट्स अ two-dimensional array भयो होइन जस्तै यो केसमा के भयो भन्दाखेरि 7.36 है 7.36 7.36 भयो अनि 8.69 छ अर्को चाहिँ -3.94 यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ -3.94 है अब यो नम्बर लेट्स इन्टरप्रेट दिस नम्बर्स है सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दिस आर बेसिकली लाइक दिस है this is x this is y and this is x this is y है whenever see oops okay let's see right so whenever see के भयो भन्दाखेरि this number के हो भन्दाखेरि यो x र x बीचको रिलेसन हो नि त x र x को बीच भनेको त्यो भनेको यो सिम्पली भेरिएन्स यो चाहिँ के भन्दाखेरि इट्स द भेरिएन्स किन x को x सँगै भनेपछि x को भेरिएन्स हो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिस इज द भेरिएन्स अफ x यो चाहिँ के हो भेरिएन्स अफ है भेरिएन्स अफ x ओके है त्यस्तै गरी यो चाहिँ के होला त कुन चाहिँ सर यो जुन मैले भर्खर रेडमा मैले यता यो ब्लुमा गर्छु भेरिएन्स अफ y भन्छ y to y y to y भयो यो y to y यस है y to y हैन भनेपछि y को y सँगकै भनेपछि y को के भयो त यो भेरिएन्स भयो यसै के भयो भेरिएन्स अफ y भयो हैन ओके अब यो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लेट्स सी वन सेकेन्ड ट्राई टु फाइन्ड अ पेन ओके यो चाहिँ जुन पहिलो गरे नि यो चाहिँ के होला त x र y को भेरिएन्स है या भेरी गुड अब यसलाई अब हामीले रोबाट जाने हो भने y र x भन्नु है y र x को के भयो भन्दाखेरि कोभेरियन्स है कोभेरियन्स y र x कोभेरियन्स भयो है त्यस्तै गरी यो के हो त भन्दाखेरि यो पनि कोभेरियन्स अफ x and y है र x कोभेरियन्स अफ x and y र कोभेरियन्स अफ y and x त एउटै कुरा हो हैन सो त्यसले गर्दाखेरि यो नम्बर जहिले पनि के हुन्छ मिरर इमेज है मिरर इमेज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो नम्बर जहिले पनि यो कोभेरियन्स जो कोभेरियन्स मेट्रिक्स हो यो कोभेरियन्स मेट्रिक्समा जहिले पनि यो टर्म र यो टर्म अथवा यो नम्बर इज अलवेज द सेम सबै एउटै हुनैपर्छ किन भन्दाखेरि कोभेरियन्स अफ x भन्नु र सरी कोभेरियन्स अफ x and y भन्नु र कोभेरियन्स अफ y and x भनेको एउटै कुरा हो है सो त्यसले गर्दाखेरि इट्स लाइक यहाँनिर मिरर भए जस्तो इज अ मिरर है अनि यस्तै थ्री डिमेन्सनल जस्तै हाम्रो थ्री डिमेन्सनल डेटा छ भने पनि यसमा 3x3 को कोभेरियन्स मेट्रिक्स आउँछ नि त्यति बेला पनि के हुन्छ यो डायगोनलको उसमा डायगोनल इज लाइक अ मिरर है डायगोनल मिरर हुन्छ है जस्तै 3x3 छ भने पर्फेक्ट छ भएन यस है यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मिरर जस्तो हुन्छ अनि यहाँ it's not perfect right sorry just यसको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नम्बर्सहरु ठ्याक्कै जस्तै यो नम्बर एउटै हुन्छ यो नम्बर एउटै हुन्छ यो नम्बर एउटै हुन्छ है इट्स लाइक यु हेभ अ मिरर हियर यो चाहिँ मिरर भए जस्तो ओके ओके मिरर इमेज हुन्छ त्यो है ओके सो एनीवे सो यो चाहिँ पछि चाहिन्छ अहिलेको लागि चाहिँदैन सो पछि चाहिँ वी गोना युज दिस किनभने यो कोभेरियन्स मेट्रिक्स हामी बनाएर
हामीले चाहिँ यसको प्लटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि है सो त्यसपछि बुझिन्छ अब अहिले मैले I'm just getting ahead of myself है so अब यो बुझिराख्नु पर्यो भने next time I don't have to explain again this one right okay so यो चाहिँ covariance matrix it will come up again है यो पछि पनि आउँछ है okay so यो चाहिँ covariance matrix भयो अनि correlation यो चाहिँ correlation मैले देखाएँ भने जस्तै यो केसमा के भयो भन्दाखेरि ल हेर्नु है यो this is the blue points are the data है blue points are the data अनि this red is the trend line and कस्तो यो चाहिँ ल can you guess कि यसको correlation कति होला and we'll find we'll see है अनि we'll verify है ल यसो हेर्नुस् त यस्तै हाम्रो points are these are the points and this is the trend line and red भनेको चाहिँ projection of those points onto is your यिनीहरूको projection मात्र हो हजुर कति जति होला यसको projection हजुर नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ सर negative yes negative कति होला minus 0.656 नै होला okay very good yes yes around there यसको 0.49 हो यो छ मैले गरेको पनि so yeah 0.49 है very close है यो okay minus 0.49 right 0.49 okay all right so okay so that is okay yes you हामीले we can we'll build many plots like this हामीले चाहिँ यति हैन covariance matrix covariance यति भएको भनेर हामीले पछि ग्राफै गर्नुपर्छ के ग्राफै गर्नुपर्छ so अलिक लागि let's worry about this one right and so code छ you can try this okay so यो भयो okay all right now we know correlation okay now pretty much these are the basic or fundamental statistical measures which is measure of centrality यसमा हामीले चाहिँ यसमा दुईवटा है mean र median we're going to use them a lot I mean during the course and later on as well data analysis of course we need them and measure of dispersion which we talked about variance and standard deviation and it is one variable single variable case multiple variables right more than one this is a covariance दुईटा मात्रै नहुन सक्छ तीनटा चारवटा बिचमा हामी covariance matrix हुन सक्छ है covariance निकाल्न सक्छौं नि हरेकसँग है okay so भनेपछि जब हाम्रो multivariate मा जान्छ नि है त्यसै multivariate मा गयो single variate अथवा single variable केसमा चाहिँ हाम्रो हैन variance त standard deviation काम गर्यो हैन तर त्यो भन्दा higher dimension मा जाँदाखेरि हाम्रो जब multivariate केसमा जाँदाखेरि है when you have more than one variable है xy दुईवटा variable xyz दुईटा variable अथवा पाँचवटा variable हुन सक्छ 10वटा variable हुन सक्छ है भनेपछि we can still do हैन we can see how those variables together and they vary with each other है जस्तै एउटा variable बाकी अरु variables सँग कसरी हैन कसरी vary गर्छ त है we can see that है okay so त्यहाँनेर के भन्दाखेरि covariance है हाम्रो चाहिँ two dimensional the two variable case हेरौं so but we don't have to constrain ourselves to that है दुईटा मात्रै हुने दुईटा मात्रै हुन्छ भन्ने हैन त्यो भन्दा higher dimension अथवा more than two variables पनि हुन सक्छ है okay त्यो चाहिँ भयो covariance and covariance बाट हामी के निकाल्ने correlation covariance ले के दियो भन्दाखेरि it just shows you the direction है direction के जस्तै एउटा variable अर्कोसँग कसरी dependent छ है dependency को direction चाहिँ देखायो हैन तर it doesn't show you the strength of the relationship whereas correlation ले के गर्छ भन्दाखेरि it gives you the direction of course plus है plus के गर्छ भन्दाखेरि it gives you the strength of the relationship र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि because यहाँनेर जुन यहाँ डिभाइड भयो नि यहाँनेर सी सिग्मा एक्स सिग्मा यो भनेको यो चाहिँ खासमा नर्मलाइजिङ टर्म हो के यो चाहिँ because यो चाहिँ अनकन्स्ट्रेन्ड छ कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाइ त जतिदेखि पनि हैन नेगेटिभमा जति पनि जान सक्छ वा पोजिटिभमा जति पनि जान सक्छ त्यो नम्बर त हैन अनि तर हामीले यो तलको यसले डिभाइड गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि it makes sure that the number that you get is between -1 to +1 yeah -1 to +1 yeah भनेपछि यसलाई हामी नर्मलाइजिङ टर्म भन्छौँ के दिस इज अ नर्मलाइजिङ टर्म है नर्मलाइज गर्छ नर्मलाइज भनेको विदिन सम this range 0 to 1 मा नर्मलाइज त -1 to 1 मा नर्मलाइज है त्यसलाई हामी नर्मलाइजेसन भन्छौँ है त्यसै नर्मलाइज गरे हो त्यो
Okay. Skill. Okay, so भनेपछि सर pretty much त्यो हामी कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो भने त हामीले आफैले प्रोग्राम गरेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सुरुमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि पनि त्यो उ गर्नु पर्यो होइन कल के अरे भेरिएबल त्यो फर्मुला सेटअप गर्नु पर्यो हजुर त्यो चाहिँ चाहिन्छ है त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ भने है त्यो चाहिँ हामीले एक्चुअली त्यो गरेर त्यसको एनालिसिस पनि गर्छौँ अनि पछि त्यसमा त्यो लाइब्रेरी हामी लाइब्रेरी युज गरेर गर्छौँ है त्यसमा चाहिँ त्यो हामी त्यसको दुई होइन लाइब्रेरी युज नगरिकन हामीले आफूले गर्नु पर्यो भने चाहिँ धेरै लामो त्यसमा अलिकति गर्न नसकिने होइन सकिन्छ होइन तर but that will be a good exercise as well. Okay. So, our next thing we're going to talk about is distributions, right? Probability distributions, right? And these are very, very important. Probability distributions are very important. So, probability distribution is it's a sampling code, right? Random sampling. Random sampling गर्दाखेरि जस्तै हामीसँग some डेटाको some data छ हैन त्यो डेटामा हाम्रो डेटाको त्यसमा जस्तै कुनै ऱ्यान्डमली हामी नम्बर पिक गर्दाखेरि है अनि त्यसको अनि कुनै पनि नम्बर पिक हुने सम्भावना कति छ त है त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ अनि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर मेनी अफ देम है जस्तै एकदमै कमन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो also called Gaussian distribution, right? Gaussian distribution एकदमै highly popular. यसको एउटा सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भन्ने हुन्छ मैले यसमा लेखेको छैन तर त्यो पनि म क्विकली भन्नुहुन्छ यसको मैले एउटा ब्लग पनि लेखेको छु त्यो पनि सेयर गरौँ है ओके बाइ द वे इट्स लेस देन 1 minute है यो चाहिँ लेट मी क्लोज दिस है अनि